ఫస్ట్ టైం వి గాట్ ఏ లాంగ్ వీకెండ్ హాలిడే అనమాట. సాటర్డే బంక్ చేసాము. బంక్ అంటే బంక్ అని కాదు, ఇంట్లో కొంచెం హెడేక్గా ఉంటే అంటే అది మేము నలుగురం కలిసి పెట్ కెఫేకి వచ్చామన్నమాట. నాకు అది కావాలి. మేము కూడా ఇంట్లో పెట్స్ని పెంచుకుంటామంటే ఇండియన్ పేరెంట్స్ డైలాగ్ ఏముంటది, నువ్వే ఒక కుక్కవి, నిన్ను భరించడం ఎక్కువ, మళ్ళీ నీకు ఇంకో కుక్క అని అంటారనమాట. ఈ పెద్దాళ్ళు ఉన్నారే మన యూత్ ఫీలింగ్స్ అస్సలు అర్థం చేసుకోరు. పాపం దిష్టి తగులుతుంది రా, దానికి పెట్టురా కొంచెం. నాకు అది కావాలి. హాయ్ అందరికి, వెల్కమ్ టు ఇట్స్ మీ రాజనందిని యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఎస్, ఫైనలీ కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అయినా కూడా ఫస్ట్ టైం వి గాట్ ఏ లాంగ్ వీకెండ్ హాలిడే అనమాట. సాటర్డే బంక్ చేసాము. బంక్ అంటే బంక్ అని కాదు, ఇంట్లో కొంచెం హెడేక్గా ఉంటే అంటే అది హెడేక్ వచ్చి పడుకున్నా. సండే హాలిడే, మళ్ళీ మండే ఫార్మేషన్ డే అని హాలిడే ఇచ్చారు. సో ఎస్, వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ద లాంగ్ వీకెండ్. ఆ వీకెండ్లో ఏం చేయాలి, మాకు ఇలా రీల్స్లో చూస్తుంటే పెట్ కెఫే అని ఒక కెఫే ఇదేదో బాగుంది అని అనిపించింది. సో వై నాట్ ట్రై చేద్దాము అని నేను, సహస్రం, మీకు తెలుసు మై వాట్ ఎవర్, వాళ్ళ చెల్లి రియా అండ్ వాళ్ళ కజిన్ రోషిని అక్క, మేము నలుగురం కలిసి పెట్ కెఫేకి వచ్చామన్నమాట. సో చూద్దాం అక్కడ ఎలా ఉందో. లెట్స్ గో. సో హలో అక్క. Okay, so I'll introduce you to our pets. On this floor we've got the dogs, and then upstairs we've got cats. So, so all of our pets here are rescues. We've been running our own NGO for 12 years now, and the NGO is called Devian Soap Society, so that's how they came to us. Wow. So the dog behind you, her name is Mia. Mia. And Hello. Hi. Oh my god. she's a very friendly, very clingy dog. Oh. So the rule with Mia is once you start petting her, you're not allowed to stop. She's a very friendly dog and loves being the center of attention. Oh wow. Mia. Hello. Oh my god. There's food, so which is why she's not listening. So the second there's food, our dogs start acting as if we don't feed them. So she also happens to be the oldest over here. She's almost 11 years old. Wow. And Mia was found tied up to an electrical pole on the streets with a really bad mammary tumor. Oh my and she was basically used for breeding, like for producing puppies, and that's how she developed the tumor. And any dog with any health issues can't really give birth to healthy pups. That's when they're abandoned or put to sleep. So that's how Mia came to us. Then this is Cookie. Oh hi. So Cookie is a lap dog. You pick him up, pet him for 5 minutes, and he'll fall asleep in your lap. సో నీలానే ఉంది నా. సో దీని పేరు కుకీ అంట. దీన్ని చేతిలో ఎత్తుకొని ఒక 5 minutes అలా పెట్ చేస్తే అది పడుకుని పోతుంది అంట చేతిలోనే. అంటే నాలాగా కొంచెం లేజీ ఉంది. So Cookie was a pet dog for 5 years, but then one day he fell down the stairs, and after that he was left completely paralyzed from the waist down. And his family couldn't take care of a paralyzed dog, and that's how he came to us. But now he's absolutely fine. He's doing much better. He's improved most of his movement. That's amazing. Then that's Mochi. So cute. Oh my god. So Mochi is visiting the cafe. So she's a guest here. And she's, I think, 4 or 6 months old. And very friendly. Then there's another dog over there. That's Chiku. So Chiku is also visiting the cafe. Oh. Then inside there's another retriever. Yeah. Come. Oh my god. Hi.
దాని పేరు లెక్సీ. లెక్సీ 3 legs తోనే బోర్న్ అయింది. ఇంకా గోల్డెన్ రిట్రీవర్ పప్పీ, బట్ ఎవరు 3 legs పప్పీని తీసుకోరు. సో అందుకే చిన్న న్యూ బోర్న్ బేబీ ఉన్నప్పుడు రోడ్ మీద గార్బేజ్ డంప్ లో వదిలేస్తారు. పాపం కష్టపడుతున్నారు మా జనాలు అర్థం చేసుకోవడానికి. బట్ తెలుగులో మాట్లాడండి, ఇట్స్ ఓకే. ఇట్స్ అ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. సో యా, సో చాలా ప్యాంపర్డ్. ఓన్లీ ఫుడ్ ఉంటే అటెన్షన్ ఇస్తుంది, ఫుడ్ ఉంటే లేస్తుంది, లేకపోతే ఒక కార్నర్లో బజ్జి ఉంటుంది. లేదు ఏంటంటే ఒక కార్నర్లో బజ్జి ఉంటుంది. అసలు లేదు. No. There are only 2 dogs named Idli and Dosa. I'll introduce Idli, you to Dosa, them. na? Idli, Dosa. ఇడ్లీ దోశ, ఇడ్లీ సాంబార్, So only those 2, they are a little sensitive. They don't like being picked up. Okay. But they also don't bite. They'll just like snap and scare you off. So if I lift him, he won't bite No, me now. he won't bite. He won't do anything. He's very sweet. No, Sweeta, why do you look scary? He doesn't. ఇలా చేసి పడుకుంటుందేమో. పడుకుంటది. అమ్మాయ్యా అబ్బాయి. అబ్బాయి. హలో, మనం ఫుడ్ తీసుకొని వచ్చి వీళ్ళతో మాట్లాడదాం. లేకపోతే వీళ్ళు మాట్లాడేటట్లేదు. There are more dogs outside. Vaccination certificate along with a note, and they just left him at the gate. Yeah, so we got him, and today he's about 67, 68. Every dog and every cat has its story. And over here we have about 5 to 6 cats. We'll introduce you to them in a bit. Okay. Meanwhile, you sit and you order. Okay, thank you. You want to sit there or you want to? Yeah. నందిని ఒక డౌట్. ఇందులో కుక్క ఎవరు? అది తెల్లగుంది, నేను నల్లగున్నా బ్రో. ఆపు. అయితే నువ్వు నల్ల కుక్కనా? ఏంటి బ్రో అంత మాట అన్నావు? వచ్చింది శాస్త్ర. నీ ఏం టోస్ట్ అది? చైనీస్ టోస్టా? ఫ్రెంచ్. అరే నాకు అది కావాలి. నీకు కావాలి అది? వద్దు అన్నా. అయిపోయింది. నాకు అది కావాలి. సో ఇక్కడ మా నలుగురికి పెట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అన్నమాట. సో మేము కూడా ఇంట్లో పెట్స్ని పెంచుకుంటాం. అంటే బేసిక్ ఇండియన్ పేరెంట్స్ డైలాగ్ ఏముంటది, నువ్వే ఒక కుక్కవి, నిన్ను భరించడం ఎక్కువ, మళ్ళీ నీకు ఇంకో కుక్క అని అంటారనమాట. ఈ పెద్దాళ్ళు ఉన్నారే, మన యూత్ ఫీలింగ్స్ అస్సలు అర్థం చేసుకోరు. పక్క అది ఆల్రెడీ మిమ్మల్ని భరించడం ఎక్కువ, మళ్ళీ మీరు దాన్ని కూడా భరించాలా అని, అది బేసిక్ ఇండియన్ పీపుల్ డైలాగ్ అనమాట. సో మా మమ్మీ కూడా కదా అగ్రియా? అంతే పక్క. మా మమ్మీ కూడా అదే అంటది, ఫస్ట్ నిన్ను చూసుకోవే, దాని తర్వాత ఆలోచిద్దాము అని అంటది. సో బట్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న కెఫేస్ వల్ల చిన్న చిన్న సరదాలు తీర్చుకోవాలి. దానికి పెట్టట్లేదు అది నువ్వు అంటే ఒక కుక్కనే చూస్తుంది బ్రో, ఆబ్వియస్లీ. ఏం మాట్లాడతావు నువ్వు? అంటే మైండ్ సెట్ ఇలా సింక్ అయిపోద్ది డైరెక్ట్ గా. నువ్వు కుక్క కాబట్టి బ్రో, కుక్క లాయల్ రా. వెల్కమ్. అగో థ్యాంక్ యూ ఎందుకు చెప్పింది అంటే అది కుక్క అని ఒప్పుకుంది. సరేలే, ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం అంతే కదా శాస్త్ర. ఒకసారి ఇక్కడ పెట్టి ఏం చేస్తుంది చూద్దాం. పాపం దిష్టి తగులుతుంది రా, దానికి పెట్టురా కొంచెం. అరే కొంచెం పెట్టురా దానికి. కక్కుడితి దానా. పాపం. సో ఫైనలీ కింద ఇంకా చాలా పెట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. కిందకి వెళ్ళి ఇంకా పెట్స్తో ఆడుకుందాం.
మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం కలిసి స్పెండ్ చేస్తాం అనమాట. నాకు సహస్ర ఎగ్జాక్ట్లీ నేను 5th క్లాస్లో ఉన్నప్పటి నుంచి తెలుసు. సో మేము చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ అనమాట. ఏమైనా కూడా ఫస్ట్ నేను సహస్రకి కాల్ చేసి సహస్ర ఇది అయింది అని ఐ షేర్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ హర్. సో మేము అంతా మా లైఫ్లో ఏం జరిగినా కూడా మాట్లాడి ఇప్పుడు మాకు ఏం మాట్లాడాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు, అంతా మాట్లాడేసాం. అయినా కూడా ఏదో ఒక ర్యాండమ్ టాపిక్స్ మాట్లాడి టైం పాస్ చేస్తాం అనమాట. సో అదే మీకు కూడా చూపిస్తున్నాం, కొంచెం తిట్టుకోకండి, భరించండి. ఓకే గైస్, సో మాకు చాలా బోర్ కొట్టి ఒక గేమ్ ఉందన్నమాట, హెడ్స్ అప్ అని. ఇక్కడ ఒక వర్డ్ డిస్ప్లే అవుతుంది, అది నాకు కనిపించదు. ఓకే చూడండి ఎగ్జాంపుల్. వాళ్ళు నాకు హింట్స్ ఇస్తే నేను నాకు గెస్ చేయాలి. తెలీదా? ఏంటది? గుర్రం మీద వెళ్తాడు కదా, హార్స్ రైడింగ్. వాడిని ఏమంటారు? హార్స్. హీ కీప్స్ హ్యాట్ పెట్టుకుంటాడు. కాదు, హ్యాట్ పెట్టుకుంటాడు. ఓకే, తెలియదు నాకు. ఇది ఒక టీవీ షో. ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఏంటి జనరల్ గా అందరూ ఫ్రెండ్స్ రిలేషన్షిప్. ఏమంటావు? వి ఆర్ ఫ్రెండ్స్. ఆల్వేస్ ఫరెవర్. ఓ బెస్ట్ ఫ్రెండ్. బ్లాక్ పింక్. హలో అమ్మాయి లేదు, జెనీ. అరే అయిపోయింది టైం అయిపోయింది. హలో గైస్, ఇప్పుడు అమ్మ కాల్ చేసింది అనమాట నా పైన చెక్ చేయడానికి. అమ్మ గెటప్ మోడల్. అమ్మ మేము పెట్ కెఫేకి వచ్చామన్నమాట. ఇక్కడ అన్ని పెట్స్ ఉన్నాయి. పెట్స్ని చూపించాలా? పెట్స్ని అంటే లోపల ఇగో లోపలన్నీ పెట్స్ ఉన్నాయి. మమ్మీ ఏదో అనింది, మళ్ళీ చెప్పు. బాగా ఎంజాయ్ చేయండి, డబ్బులు మాత్రం నన్ను అడగకండి అంట. నాకు డబ్బులు సంపాదించడం నేను మొదలు పెట్టాక అడగనులే. నేను డబ్బులు సంపాదించేంత వరకు అడగనులే అంటున్నా. నేను డబ్బులు సంపాదించడం స్టార్ట్ చేశాక నేను అడగను, ఇంకా నీకే ఇస్తా అన్నీ. మరి నాకు అడగను, నీకే అడుగుతాడు. నువ్వు పైలట్, నీకు ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయి. అమ్మ బాయ్ అమ్మ. ఏదేదో నన్ను అమ్మ కమిట్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ బ్యాడ్. ఇంకా నువ్వు నన్ను అడగవు కదా అంటే అడగనమ్మా నేను సంపాదించడం స్టార్ట్ చేశాక అని చెప్పాను. సో లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు ద గేమ్. గెట్ రెడీ. నీ పీక బిస్కుతే ఏం చేస్తావు? నీ పీక బిస్కుతున్నా నేను నిన్ను పీక బిస్కుతున్నా. కరెక్ట్. ఒక అరే అగో అదొకసారి నడిచింది నిద్రలో. కింద కాను కరెక్ట్. ఓకే హాయ్ కుకీ. కుకీ కూడా గెస్ చేస్తుంది. కుకీతో గెస్ చెప్పిందమ్మా. కుకీ సే హాయ్. బాగుంటుంది. కుకీ మాకు కుకీ ఇస్తావా? సో అప్పుడప్పుడు ఇలా నాన్న కూడా కాల్ చేసి నేను ఎక్కడున్నానని చెక్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఎస్ రాజనందిని ఛానల్ వాళ్ళకి పండగ అయితే
వీలు చేస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడికైనా వెళ్దామా అని ప్లాన్ చేస్తున్నాము. వీడియో ఉంది కదా, డన్ డన్, ఎక్కడికైనా వెళ్ళు అంట. ఓకే బాయ్. సో ఎస్, ఫైనలీ మా లాంగ్ వీకెండ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ మేము పెట్ కెఫేకి వచ్చేసాం అనమాట. చాలా మేము ఎంజాయ్ చేసాం పెట్స్తో ఆడుతూ. అదంతా మీకు ఇంకా మొత్తం చూపించలేకపోయాము ఎందుకంటే అక్కడ మ్యూజిక్ వల్ల, ప్లస్ చాలా చాలా క్రౌడెడ్ ఉంది ఇక్కడ, అందుకని ఇంకా చూపించలేకపోయాం. బట్ కెఫే అయితే చాలా చాలా బాగుంది, మీరు కూడా తప్పకుండా విజిట్ చేయండి. మేమైతే ఎంజాయ్ చేసాం కదా, మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. మాకు ఆ డాగ్స్ అవన్నీ చూడడం చాలా నచ్చింది. ఇట్లా మేము తింటున్నప్పుడు ఇట్లా కింద నుంచి వెళ్తున్నాయి, చాలా క్యూట్గా ఉండే. సో ఎస్, ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు ఇంకా కావాలంటే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇట్స్ మీ రాజనందిని యూట్యూబ్ ఛానల్. బాయ్.